students, welcome to the online class. So last class lo manam 5B paper lo so third unit cheppam kadandi. So screening industrial important microorganisms and straining equipment, and fourth unit is fermenters. Okay na? So fermenter lo meeku first topic entante design of fermenter. Design of fermenter. So fermenter is also called bioreactor. Fermenter ni inka emani pilustarante fermenter is also called bioreactor. Fermenter ni bioreactors ani pilustaru. So fermenter it is in a closed vessel. So danko vessel ani pilustaru. It is in a closed vessel with adequate arrangement of pH, temperature and pressure, aeration. So anni vaatito annitiga mottham anta equipment fill aypoyina danni fermenter ni pilustaru. So coming to the history of fermenter. So fermenter ni first introduce chesindi evaru ante D.E. Begsey. So D.E. Begsey and Liebman and scientists in the 1944 he used the fermenter for the production of yeast. So yeast production ki first use cheskunna fermenter ante first start chesindi fermenter, design of fermenter ni kanugonది evante D.E. Begsey and Liebman. In the 1944 he used the fermenter for the production of yeast ki ఉపయోగించుకున్నారు. And next Chinese Weizmann in the 1914 to 1918 he used the fermenter for the production of acetone. Acetone production ki fermenter ni use చేసుకున్నారు Chinese Weizmann అనే scientist. And next starch and skimmed. The starch and skimmed he patented a aeration tubes in the fermenter tanks. So fermenter tanks లోకి ఒక aeration tubes అనేవి ఇంపార్టెంట్ అనేసి వీళ్ళిద్దరూ ఏంటంటే ఏరేషన్ ట్యూబ్స్ ని ఫర్మెంటర్ ట్యాంక్ లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఒక డివైస్ ని ఐడెంటిఫై చేశారు. అది దట్ ఇస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఫర్మెంటర్. ఫస్ట్ D.E. Begsey and Liebman, and second one is Chinese Weizmann, and third one is starch and skimmed. And next design of fermenter. So ఒక ఫర్మెంటర్ ఉండాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ అనేవి ఏంటి? The fermenter should have the aeration, agitation and regulation of factors, and sterilization and maintenance of sterility, and the third one is withdrawal of cells medium. Withdrawal of cells or medium. And the first one is aeration. So aeration, it is continuous supply of O2, and the agitation means mixing of the medium, and the regulation of factors. What are the factors? So pH and temperature. So maintain the pH and temperatures. Avi regulation factors loki vastayama. And next sterilization and maintenance of sterility. This is very important because the production was done and to maintain the hygienic condition. So production is going on jarugutunnappudu, so they should have to maintain some of the hygienic conditions. They should have wear the gloves and covering of hair. So వాటంతా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అంటే మీడియా అనేది జరుగుతుంది కదా, ఒకవేళ చిన్న ఎయిర్ పార్టికల్ కనుక ప్రొడక్షన్ లో ఒకవేళ వెళ్ళిందంటే మొత్తం ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా డిస్కార్డ్ చేసేసి మళ్ళీ మొదటి నుండి స్టార్ట్ చేయాలి. అందుకే ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట స్టెరిలైజేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ స్టెరిలిటీ. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ విత్డ్రావల్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆఫ్ మీడియం. అండ్ ద లాస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వేస్ట్ ని బయటికి రిమూవ్ చేసేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద స్ట్రక్చర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫర్మెంటర్. మీరు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫర్మెంటర్ కనుక చూసుకుంటే ఇన్ దిస్ ఫర్మెంటర్ ఇంపార్టెంట్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ కూలింగ్ జాకెట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఏరేషన్ సిస్టమ్. కూలింగ్ జాకెట్ అండ్ ఏరేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దీస్? సో వాళ్ళ ఉపయోగాలు ఏంటి? సో కూలింగ్ జాకెట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కంట్రోల్ ద హీట్. అక్కడ హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో హీట్ ని కంట్రోల్ చేయాలి అంటే కూలింగ్ జాకెట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కూల్ వాటర్ అనేది రన్ అవుతూ ఉండాలన్నమాట. లోపల ఫర్మెంటర్ లోకి కూల్ వాటర్ అనేది రన్ అవుతూ ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఏరేషన్ సిస్టమ్. ఇన్ దిస్ ఏరేషన్ సిస్టమ్ ఈస్ డన్ ఇన్ 2 ways. ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫర్మెంటర్ అనేది 2 ways లో జరుగుతుందండి. ఒకటి ఏరోబిక్ కండిషన్, ఇంకొకటి అనరోబిక్ కండిషన్. ఏరోబిక్ కండిషన్ అంటే ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ O2 అండ్ అనరోబిక్ కండిషన్ ఈస్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ CO2. సో ఏరోబిక్ కండిషన్ లో కనుక చేస్తే ఇట్ ఎక్విప్మెంట్ ఈస్ లిటిల్ మోర్, ఎక్కువ ఎక్విప్మెంట్ అనేది కావాల్సి వస్తుంది. అండ్ అనరోబిక్ కనుక చేస్తే లిటిల్ మోర్ స్పేస్, తక్కువ స్పేస్ అనేది కావాల్సి ఉంటుంది. ఇన్ దిస్ ఏరేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఏరేషన్ సిస్టమ్ లో ఇంపార్టెంట్ అనేది ఏంటి? సో ఏరేషన్ సిస్టమ్ లో యూజ్ చేయాల్సినవి మెయిన్ ఇక్కడ ఏంటంటే స్పార్జర్స్ అండ్ ఇంపల్లర్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. ఏరేషన్ సిస్టమ్ లో కూలింగ్ జాకెట్స్ లో ఇంటర్నల్ కాయిల్స్ ఉంటాయమ్మా. హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నప్పుడు హీట్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి కూలింగ్ జాకెట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. ఏరేషన్ సిస్టమ్ లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ స్పార్జర్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇంపల్లర్స్. First one spargers and second one is impellers. So spargers is ఇక్కడ మనం spargers అంటే ఇక్కడ aeration అని చెప్పుకోవాలి. ఎందుకు? కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ O2. ఓకేనా? ఇంపల్లర్స్ అనగానే మీకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే ఎజిటేషన్, మిక్సింగ్.
మీడియం మొత్తం మిక్స్ చేయాలి. సో మీరు ఒకవేళ మీరు ఈ డయాగ్రామ్ కనుక చూసినట్లయితే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హియర్ ఇట్స్ ఎన్ ఇంపల్లర్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంపల్లర్స్. జస్ట్ లైక్ ఇట్ లుక్ లైక్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి కదా ఎగ్జిస్టింగ్. ఇంట్లో కనుక ఏమైనా చేసినప్పుడు వీటినంతా లాగేసుకోవడం కోసం మనం ఫ్యాన్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తామో ఇక్కడ ఇంపల్లర్స్ అన్నమాట. సో దిస్ ఇంపల్లర్స్ ఇస్ యూజ్డ్ కంటిన్యూస్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ ద మీడియాని అవి తిరుగుతూ ఉంటే మీడియా అనేది మిక్స్ అవుతుంది. ఈజీగా మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలంటే గ్రైండర్ ఉంటుందండి. సో మీరు ఇంట్లో పప్పు వేసుకుంటారు, తిరిగిపోతా ఉంటుంది, ఇలా ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతుందా. సో జస్ట్ లైక్ దిస్ అనమాట ఇంపల్లర్స్ అనమాట. ఆర్ ఇంకా ఈజీగా చెప్పాలంటే మీరు పొలాలు కనుక చూస్తే పైన ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి 3, ఓకేనా. సో అవి అలా తిరుగుతూనే ఉంటాయి. సో అలా ఇక్కడ ఇవి ఏంటంటే యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. మీడియాని మొత్తం మిక్స్ చేయడానికి యూజ్ చేసే వాటిని ఇంపల్లర్స్ అంటారు. అండ్ స్పార్జర్స్, హియర్ ఇట్ ఇస్ మెటాలిక్ హోల్, సెంటర్ లో ఇలా హోల్స్ కనబడుతున్నాయి కదమ్మా, వాటిని స్పార్జర్స్ అంటారు. కంటిన్యూస్ గా O2 అనేది సప్లై చేయాలి. ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ O2 కనుక వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, మొత్తం ఫర్మెంటేషన్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఎందుకంటే కంటామినేషన్ ఫామ్ అయిపోతుంది. నురుగు ఎక్కువ వచ్చేసి O2 లెవెల్ అనేది పెరిగిపోయి కంటామినేషన్ అయిపోతుంది. ఇంపల్లర్స్ కనుక కంటిన్యూస్ గా మీడియం మిక్స్ చేయకుండా స్లోగా కనుక అయినాయి అనుకోండి, మళ్ళీ అగైన్ కంటామినేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్పార్జర్స్, ఇంపల్లర్స్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంపల్లర్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ స్పార్జర్స్ అని పిలుస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ కూలింగ్ జాకెట్, మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం. కూలింగ్ జాకెట్ కంటిన్యూస్ గా వాటర్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్న హీట్ అనేది అవి కంట్రోల్ చేస్తుంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బాఫెల్స్. సో ఈ బఫెల్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి? సో బఫెల్స్ యూజ్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ బఫెల్స్. వీటిని బఫెల్స్ అంటారు. ఇట్ కంట్రోల్ ద వార్టెక్స్. దేన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది? వార్టెక్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో మీడియా అనేది తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫోమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, పైకి నురగ అనేది వచ్చేస్తుంది కదా, దాన్ని పక్కకు తోయటం కోసం ఇక్కడ బఫెల్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ అటాచ్డ్ ఫర్మెంటర్స్ కి అటాచ్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట. సో గ్లాస్, సో ద ఫర్మెంటర్ ఇస్ యూజ్ ఎలాగా డిజైన్ చేస్తుంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్ బోత్ ఇన్ వుడ్ ని యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు అండ్ గ్లాస్, ఓకేనా. సో వుడ్ ద్వారా కూడా తయారు చేస్తారు. వుడ్ ద్వారా అంటే కంటామినేషన్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. గ్లాస్ ఆర్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, ఓకేనా. అకార్డింగ్ టు ద అమెరికన్ ఐరన్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో వాళ్ళు ఏంటంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఉపయోగించి దీన్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ బఫెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, సో ఈ బఫెల్స్ అనేవి దీనికి అటాచ్ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి కంట్రోల్ ద వార్టెక్స్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది, వార్టెక్స్ మళ్ళీ వెనక్కి పంపించేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ బఫెల్స్. ఇట్ కంట్రోల్ ద వార్టెక్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫర్మెంటర్. కూలింగ్ జాకెట్ అండ్ ఏరేషన్ సిస్టమ్. ఏరేషన్ సిస్టమ్ లో మీకు స్పార్జర్స్, ఇంపల్లర్స్. స్పార్జర్స్ వల్ల మీకు O2 అనేది గుర్తు రావాలి, కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్. అండ్ ఇంపల్లర్స్ అంటే మిక్సింగ్ ఆఫ్ ద మీడియం సెల్స్ అంతా మిక్స్ చేయడం కూడా బఫెల్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. సో దే ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్మెంటర్స్ ఆర్ దేర్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫర్మెంటర్స్ ఉంటాయి. ఎయిర్ లిఫ్ట్ ఫర్మెంటర్స్ ఉంటాయి, కాలమ్ ఫర్మెంటర్స్, బబుల్ ఫర్మెంటర్స్, లిఫ్ట్ స్టిర్ ట్యాంక్ ఫర్మెంటర్స్ ఉంటాయి, పైలట్ ఫర్మెంటర్స్ ఉంటాయి. జనరల్ గా ల్యాబ్ లో ఇండస్ట్రియల్ పరంగా కనుక చూస్తే ఇండస్ట్రియల్ ఫర్మెంటర్స్ ఉంటాయి అండ్ ల్యాబొరేటరీ ఫర్మెంటర్స్ ఉంటాయి. సో ల్యాబొరేటరీ ఫర్మెంటర్స్ దే హ్యావ్ కెపాసిటీ ఓన్లీ 5 liters అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఫర్మెంటర్స్ దే హ్యావింగ్ బల్కీ అమౌంట్ అండ్ 5 lakhs ఎక్కువగా బ్యాలెన్స్ లో యూజ్ చేస్తారు, ఓకేనా. అసలు ఫర్మెంటర్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు మేడం, ఓకేనా. సో ఫర్మెంటర్స్ ఆర్ మెయిన్లీ యూజ్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్. ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో నెంబర్ ఆఫ్ ఇప్పుడు బియర్ తయారు చేయాలన్నా, వైన్ ప్రిపేర్ చేయాలన్నా, పెన్సిల్ ప్రొడక్షన్ జరగాలి, గ్లూటామిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ జరగాలి, చీజ్, యోగర్ట్. సో ఈ ప్రొడక్షన్స్ అన్ని ఎక్కడ జరుగుతాయి? ఫర్మెంటర్లో. సో ఓకేనండి. అలాగే వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్, మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ చెప్పుకున్నాం. సో సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ దగ్గర ఏరేషన్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది, అక్కడ ఫర్మెంటర్ అనేది ఉపయోగిస్తారు. సో ఫర్మెంటర్ లోకి వేస్ట్ అంతా పంపించిన తర్వాత ప్రీ ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో మొత్తం అది డిజైన్ ఆఫ్ ఫర్మెంటర్, ఓకేనా. దిస్ ఈస్ అబౌట్ కంప్లీట్ క్లాస్ అబౌట్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ఫర్మెంటర్. అండ్ నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్మెంటేషన్స్ అనేది మీకు చెప్తారు. సో ఈ ఫర్మెంటర్ తర్వాత ఏంటంటే ఫర్మెంటేషన్ మీడియా అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే ఫర్మెంటర్ పంపిస్తున్నారంటే ఫస్ట్ స్ట్రెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఏదైనా ఒక ఆర్గానిజం ఇంపార్టెంట్, నెక్స్ట్ అక్కడ మీడియా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ రెండు ఉంటేనే అక్కడ మనకి ఫర్మెంటర్ అనేది జరుగుతుంది, ఓకేనండి. సో మీరు డిజైన్ ఆఫ్ ఫర్మెంటర్ అండ్ దిస్ కంప్లీట్ క్లాస్ మొత్తం అంత ఫర్మెంటర్ కోసం, ఓకేనా. సో నోట్స్ అనేది మీకు అప్లోడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ క్లాసెస్ ని రెగ్యులర్ గా వీడియో అప్లోడ్ అవుతున్న వీడియోస్ లో ఫాలో అవ్వండి, ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.